Hello everyone, myself Vilas Thakre. Today we are going to perform a practical number 5 of 12th science, that is to study the process of pollen germination on the slide while observing under the compound microscope. First of all, we have to see the requirements for this experiment. First, we required the flower of hibiscus, that is the China rose. Then we need a glass slide, one cover slip, one needle and one forceps, and we required compound microscope to observe the slide of pollen grain germination. So we know that flower is the reproductive part of the plant body. So it is the highly modified and condensed shoot specially designed for the sexual reproduction in the plant. Androecium and gynoecium are the reproductive part of the flower. Androecium is the male reproductive part while gynoecium is a female reproductive part. The single unit of the androecium is known as a stamen, and that stamen consists of a stalk which is known as a filament, and it consists of a fertile portion known as the anther lobe in which the pollen grains are produced. Then there is a small sterile tissue which connects the anther lobes with the filament, and that is called as the connective. So after the dehiscence of the anther lobe, the pollen grains are released into the outer environment, and with the help of different pollinating agencies like wind, water, insects, birds, bats, the released pollen grains are transported toward the stigma of the gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part which consists of a basal globular portion known as the ovary, a tubular structure called as the style, and the receptive part called as the stigma which receives the pollen grain. So each pollen grain is unicellular, uninucleated, and it is oval shape or a circular in shape. Now the pollen grain is made up of two layers. Outer layer is called as the exine while the inner layer is known as the intine. Both exine and intine collectively known as the sporoderm. प्रत्येक पोलन ग्रेन हा युनिसेल्युलर असतो, युनिन्यूक्लिएटेड असतो, म्हणजे एका पोलन ग्रेन मध्ये फक्त एकच न्यूक्लियस असतो, आणि प्रत्येक पोलन ग्रेनला दोन लेयर्स असतात. आउटर लेयर जो असतो त्याला आपण एक्झाइन असं म्हणतो, तर जो इनर लेयर असतो त्याला आपण इंटाइन असं म्हणतो. एक्झाइन आणि इंटाइन या दोघांना मिळून स्पोरोडर्म असं म्हणत असतात. So exine is the outermost layer of the pollen grain which is protective in nature. Exine secrete a chemical called as the sporopollenin. Sporopollenin नावाचा एक केमिकल एक्झाइन सिक्रेट करणार, and that sporopollenin will protect the pollen grain from the biological factors or from the decomposition. Various physical factors like wind, temperature, or various biological factors decompose the outer wall of the pollen grain, and the sporopollenin secreted by the exine will protect this pollen grain from the decomposition. Now exine is interrupted at some point. काही ठिकाणी एक्झाइन ही इंटरप्ट झालेली असते, आणि ज्या ठिकाणी एक्झाइन ही ब्रेक होते किंवा इंटरप्ट होते, देर आर सम मायन्यूट पोर्स. त्या ठिकाणी छोटेसे पोर्स तयार होतात विच इज कॉल्ड ॲज दी जर्म पोर. इफ द पोलन ग्रेन इज ऑफ डायकॉट प्लांट, देन द एक्झाइन कंसिस्ट ऑफ 3 germ pore. That means the pollen grain is triporate. Tri means 3. And if the pollen grain is of monocot plant, then it is consist of only 1 germ pore, that is called as the uniporate. जर का पोलन ग्रेन हा डायकॉट प्लांटचा असेल तर त्याच्यामध्ये एकूण 3 जर्म पोर असतात, 1, 2 and 3. यालाच आपण ट्रायपोरेट असं म्हणत असतो. ट्राय मीन्स 3. आणि जर का पोलन ग्रेन हा मोनोकॉट प्लांटचा असेल तर त्याच्यामध्ये जर्म पोर फक्त एकच असतो, त्याला आपण युनिपोरेट असं म्हणत असतो. मीन्स ट्रायपोरेट पोलन ग्रेन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट प्लांट, while uniporate pollen grain is a characteristic feature of the monocot plant. Okay. So now this pollen grain when deposited on the stigma
Germination of the pollen grain is divided into two parts. First one is before pollination within the pollen sac, and second one is after pollination on the stigma. ज्यावेळेस पोलन ग्रेन हा अँथरच्या आतमध्ये असतो, अँथर लोबच्या आतमध्ये असतो, तर त्यावेळेस हा जो पोलन ग्रेन असेल तर या पोलन ग्रेन मध्ये फक्त एकच न्यूक्लियस आहे. देन दिस पोलन ग्रेन or the nucleus of this pollen grain undergoes the mitotic type of cell division, in which the nucleus divides so as to form the two-celled pollen grain. So the nucleus divides by the mitosis so as to form the two daughter nuclei, and hence there is formation of the two cells. The smaller is called as the generative cell and the larger is called as the tube cell. ज्यावेळेस पोलन ग्रेनच्या आतमधला न्यूक्लियस हा मायटॉसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन मध्ये एंटर करतो किंवा मायटॉसिसने डिवाइड होतो, त्यावेळेस एका न्यूक्लियस पासून दोन न्यूक्लियस तयार होतात. दोन न्यूक्लियस तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी एक सेल वॉलचं फॉर्मेशन होतं, आणि सेल वॉलचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर दोन सेल्स तयार होणार. एक जी सेल स्मॉलर असते विच लाईज इनसाइड द सायटोप्लाझम ऑफ द ट्यूब सेल, दॅट सेल इज कॉल्ड ॲज द जनरेटिव्ह सेल, आणि जी लार्जर सेल आहे त्या लार्जर सेलला आपण ट्यूब सेल असं म्हणत असतो. या टू सेल कंडिशन मधला पोलन ग्रेन जो का असेल हा आफ्टर डिहायसन्स ऑफ अँथर ॲटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होतो, अँड विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट पॉलिनेटिंग एजन्सीज हा त्या स्टिग्मापर्यंत पोहोचवला जातो किंवा ट्रान्सफर केला जातो, अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द पॉलिनेशन. आता ज्यावेळेस हा पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती डिपॉझिट होणार, स्टिग्मावरती डिपॉझिट झाल्यानंतर स्टिग्मा सिक्रेट सम शुगरी सबस्टन्सेस. स्टिग्मा काय करतो, काही शुगरी सबस्टन्सेस सिक्रेट करतो, अँड दी पोलन ट्यूब ॲब्सॉर्ब्स दी न्यूट्रिएंट्स ऑर दी शुगरी सबस्टन्सेस सिक्रेटेड बाय दी स्टिग्मा विथ द हेल्प ऑफ दी जर्मपोर. या तीन पैकी जर का पोलन ग्रेन हा डायकॉट प्लांटचा असेल तर या तीन जर्म पैकी एक जर्मपोर मधून तो न्यूट्रिएंट्स ॲब्सॉर्ब करणार किंवा शुगरी सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब करणार, and due to which there is increase in the volume of the cytoplasm inside the intine, which create the pressure on the exine, जो प्रेशर वरती एक्झाइन क्रिएट करतो. आता आपण काय बघतोय, पॉलिनेशन जे होतंय आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन मध्ये जे चेंजेस होतात ते आपल्याला बघायचं आहे. सो ज्यावेळेस या स्टिग्मावरती पोलन ग्रेन डिपॉझिट होणार तर त्यावेळेस तो स्टिग्मावरचा शुगरी सबस्टन्स किंवा न्यूट्रिएंट्स ॲब्सॉर्ब करणार, आणि ज्याच्यामुळे या आतमधल्या इंटाईनवरती, इंटाईन हा इनर लेअर आहे अँड विच इज फ्रीली परमिएबल. इट इज मेड अप ऑफ द सेल्युलोज अँड पेक्टिन. इट अलाउज द एंट्री ऑफ बोथ सोल्यूट्स ॲज वेल ॲज दी सॉल्व्हंट्स. इंटाईन जी असते तर इंटाईन ही परमिएबल आहे की जी सोल्यूट्स ॲज वेल ॲज सॉल्व्हंट दोघांना आतमध्ये येऊ देते, परमिट करते, आणि ज्याच्यामुळे आतमध्ये ह्या सायटोप्लाझमची अमाऊंट वाढते आणि या इंटाईनवरती आतमधून एक प्रेशर क्रिएट होतो. आतमधून प्रेशर क्रिएट झाल्यानंतर ही जी इंटाईन आहे दॅट इंटाईन प्रोट्रूट आउटसाइड, ही इंटाईन बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते. मग ज्या ठिकाणी जर्मपोर आहे त्या ठिकाणी एक्झाइन ही थिन असते, मग ती एक्झाइन ब्रेक करून इंटाईन बाहेर येते. सो दॅट इंटाईन प्रोट्रूट आउटसाइड अँड दॅट विल फॉर्म ए ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ॲज दी पोलन ट्यूब. आपण त्याला काय म्हणतो, पोलन ट्यूब असं होतं. आता हा जो सायटोप्लाझम आहे अलॉंग विथ दी ट्यूब न्यूक्लियस दॅट विल एंटर्स इन टू दी पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब मध्ये एंटर करणार. अँड नाउ दिस इज द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, याला म्हणतो आपण जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन. आता याच्यातली जनरेटिव्ह सेल जी आहे त्या जनरेटिव्ह सेलमध्ये स्वतःचा एक न्यूक्लियस आहे ज्याला आपण जनरेटिव्ह न्यूक्लियस असं म्हणतो. नाउ आता हा ट्यूब न्यूक्लियस जो का असेल दॅट ट्यूब न्यूक्लियस ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड द टीप ऑफ द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूबची जी टीप आहे त्या टीप पर्यंत हा ट्यूब न्यूक्लियस जो आहे हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो किंवा तिथपर्यंत पोहोचवला जातो. देन द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस विल एंटर्स इन टू दी पोलन ट्यूब, तो या पोलन ट्यूब मध्ये एंट्री करणार. देन द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस the generative nucleus divides by the mitosis and that will form the two haploid male gametes. So the pollen tube which consists of the tube nucleus at its tip and two male gametes in the pollen tube, this complete structure is called as the male gametophyte. या जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन मध्ये
पोलन ट्यूबच्या टिपला एक ट्यूब न्यूक्लियस आहे आणि इथे जनरेटिव्ह न्यूक्लियस डिवाइड झाल्यानंतर 2 मेल गॅमेट्स तयार झाले जे हॅप्लॉइड्स आहेत. हे जे कंप्लीट स्ट्रक्चर आहे याला आपण मेल गॅमेटोफाइट असे म्हणतात. नाउ दिस ट्यूब न्यूक्लियस इज युटिलाइज्ड टू ब्रेक द टिप ऑफ दिस पोलन ट्यूब. कारण ही पोलन ट्यूबची टिप ब्रेक झाल्याशिवाय हे जे 2 मेल गॅमेट्स आहेत तर हे ओव्हरीमध्ये रिलीज केले जात नाही. So to break the tip of this pollen tube nucleus is utilized. हा ट्यूब न्यूक्लियस जो आहे तर या टिपला ब्रेक करण्यासाठी युटिलाइज केला जातो. So listen carefully. During the formation of the male gametophyte, first of all, the development occurs inside the pollen sac, and there is formation of the pollen grain or the microspore. So for the first time, it occurs by the process of meiosis. And then after, the pollen grain undergoes the mitosis for the 2 times. So during formation of the male gametophyte, it requires 1 meiosis and 2 mitosis. In the first mitosis, the nucleus undergoes the mitosis so as to form the 2 daughter nuclei, and at the second time, the generative nucleus divides mitotically so as to form the 2 male gametes. And this complete structure consists of a pollen tube nucleus at the tip and the 2 male gametes. So in this experiment we have to isolate or separate the pollen grains from the flower of the Hibiscus rosa sinensis, or this is called as the China rose. हे जास्वंदाचं फ्लावर आहे. याच्यामधले जे स्टॅमेन्स आहेत या स्टॅमेन्स मधून आपल्याला पोलन ग्रेन आयसोलेट करायचे आहेत आणि आपल्याला जी एक शुगर सोल्युशन तयार केलं आपण. दिस इज द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. हे शुगर सोल्युशन तयार करत असताना आपण 100 ml वॉटर घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 20 ग्राम शुगर ही डिझॉल्व केली आहे आणि एक शुगर सोल्युशन आपण तयार केलं. या शुगर सोल्युशनचे काही ड्रॉप्स आपण स्लाइड्सवरती घेणार आहोत आणि स्लाइडवरती घेतल्यानंतर आपण याच्यावरती पोलन ग्रेन ठेवणार आणि ही स्लाइड आपण एक 15 मिनिट ते अर्धा तासासाठी तशीच ठेवणार आणि एक आफ्टर 15 मिनिट्स और 30 मिनिट्स the pollen grain will absorb the sugary substance or the sugar solution, and then that will develop a pollen tube which we have to observe under this microscope. आपल्याला मायक्रोस्कोप मध्ये ती ऑब्झर्व करायची आहे. So let us start the experiment. With the help of forceps, we have to isolate the pollen grains. So first of all, we have to put some drop of the sugar solution on the slide. या स्लाइडवरती आपल्याला शुगर सोल्युशनचे काही ड्रॉप्स घ्यायचे आहेत आणि याच्यानंतर आपल्याला इथे जे अँथर्स दिसत आहेत या अँथर्समधून आपल्याला पोलन ग्रेन्स जे आहेत म्हणजे आपण हा अँथर्स ॲक्च्युली आयसोलेट करतोय आणि याच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन्स असतील तर आपल्याला याच्यात शुगर सोल्युशनवरती ठेवायचं आहे. आपण इथे डस्ट करतोय. पोलन ग्रेन्स जे आहेत विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप आपण याला आयसोलेट करतोय आणि आयसोलेट केल्यानंतर आपण या शुगर सोल्युशनमध्ये ते ठेवतोय. लाईक दिस. आणि याच्यावरती आपल्याला एक कवर स्लिप ठेवायची आहे. आपण थोडंसं शुगर सोल्युशन अजून टाकूयात. Then we have to cover this with the help of a cover slip. आपल्याला हे कवर स्लिपने या ठिकाणी पॅक करायचं आहे, कवर करायचं आहे. आता या स्लाइडमध्ये आपण पोलन ग्रेन्स टाकलेले आहेत शुगर सोल्युशनवरती. आता ही स्लाइड आपल्याला एक 15 मिनिट ते अर्ध्या तासासाठी तशीच ठेवायची आहे. या दरम्यान याच्यातले पोलन ग्रेन्स जे का असतील तर हे शुगरी सबस्टन्स किंवा शुगर सोल्युशन ॲब्सॉर्ब करणार आणि आपण आता स्टडी केल्याप्रमाणे हा जो पोलन ग्रेन आहे याच्यामधली इनटाईम जी असेल तर ती बाहेर येणार, पोलन ट्यूब तयार होणार. ओके. सो जे शुगरी सबस्टन्स त्यांना स्टिग्मापासून मिळणार आहे नॅचरली ते आपण आर्टिफिशियली तयार केलं आहे, शुगर सोल्युशन तयार केलं आहे आणि हे शुगर सोल्युशन आपण स्लाइडवरती ठेवलं आहे. पोलन ग्रेन त्याच्यावरती टाकले, डस्ट केले. पोलन ग्रेन्स ते शुगरी सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब करणार जे त्यांना त्या स्टिग्मापासून मिळणार होते आणि मग या ठिकाणी आपल्याला एक जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन स्टडी करायचा आहे. हे बघा, आफ्टर 30 minutes we are observing the slide under the compound microscope and here the pollen tube is clearly formed.
एक अर्ध्या तासानंतर आपण ही स्लाईड मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व करतोय. तर इथे बघा, आपण स्टडी केल्याप्रमाणे जी एक्झाइन आहे ती ब्रेक झाली आहे आणि इंटाइन ही बाहेर आलेली आहे. आणि तुम्हाला जे येलो कलरचं स्ट्रक्चर दिसतंय, तर हे येलो कलरचं स्ट्रक्चर म्हणजे काय, ते एक पोलन ट्यूब आहे. तर या पोलन ग्रेनने स्लाईडमधलं शुगरी सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब केलं आणि जी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन झाली म्हणजे इंटाइन प्रोट्रूट झाली आउटसाईड आणि त्याने एक पोलन ट्यूब तयार केलेली आहे. सो दिस इज ए जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन. हा एक जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन आहे. याच्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली दिसतंय की इंटाइन बाहेर आली आहे आणि एक पोलन ट्यूब तयार झालेली आहे.